صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ۔ لیاری زون میں او زیڈ ٹی فنڈز کی مکمل ادائیگی نہ ہونے اور مالی بحران کے باعث تمام افسران کی تنخواہیں روک دی گئیں۔ رکن سندھ اسمبلی معین خان کا یو پی موڑ سے ڈسکو موڑ تک شاہراہ کے دوسرے ٹریک پر جاری کاموں کا معائنہ۔ انجینئر فرحت خان نے کہا ہے کہ نیشنل سوکر اکیڈمی گراؤنڈ پاپوش میں فٹ بال کی سرگرمیوں کو مزید فعال بنانے کے لیے دیگر گراؤنڈز کی طرح ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ عید پر سفاری پارک میں خواتین اور بچوں کو تفریحی سہولیات کی فراہمی کے لیے کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی محمد حسین سید نے کہا ہے کہ 178 یونین کونسلز کو نادرا سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو پیدائش اموات کے کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹس جاری کیے جا سکیں گے۔ میٹروپولیٹن کمشنر متاحت علی خان نے کہا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر نکلنے والے مرکزی جلوس میں ہر ممکن ضروری سہولیات فراہم کرے گی۔ اور بلدیہ عظمیٰ کراچی میں تبادلے اور تقرریاں، ایڈمنسٹریٹر کراچی محمد حسین سید نے منظوری دے دی۔ بلدیاتی نیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید اور اب خبروں کی تفصیلات۔ حق پرست اراکین قومی اسمبلی نے اورنگی اور سائیڈ زون کے مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ پرست نمائندے رمضان المبارک میں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اراکین قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور، عبدالقادر خان زادہ، اقبال قادری نے ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ، میونسپل کمشنر عمران اسلم کے ہمراہ اورنگی ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا، جہاں ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ نے رکن قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور کو صفائی ستھرائی کے کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وہیں اراکین اسمبلی عبدالقادر خان زادہ، اقبال قادری نے بھی موقع پر ہی افسران کو ہدایتیں بھی جاری کی۔ بعد ازاں حق پرست نمائندوں نے سائیڈ زون کے علاقے قصبہ میں بھی شاہراہ پر صفائی ستھرائی کے کاموں کا معائنہ کیا اور اورنگی ٹاؤن میں بنارس ٹاؤن سے اورنگی ٹاؤن 5 نمبر تک بننے والی شاہراہ کی تعمیر کے کاموں کا بھی اراکین اسمبلی معائنہ کرتے ہیں، جہاں رکن قومی اسمبلی عبدالقادر خان زادہ کے فنڈ سے تعمیر ہونے والی شاہراہ کے کاموں کا رکن قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور معائنہ کرتے ہیں، وہیں موقع پر ہی ہدایتیں جاری کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور نے میٹرو 1 کو بتایا، رمضان کا ٹائم ہے تو ہر جگہ کے اوپر صفائی ستھرائی اور ڈی ایم سی کے کارکردگی کو دیکھنے کے لیے تمام ایم پی ایم این اے حق پرست جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر وزٹ کر رہے ہیں، اور پھر بارشوں کا سیزن آنے والا ہے تو اس کی وجہ سے نالوں کی صفائیوں کو معاملات دیکھے جا رہے ہیں تاکہ کل گھروں میں پانی نہ گھسے، اور ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے والنٹیئرز جو ہیں وہ چوراہوں پہ لگائے گئے ہیں تاکہ ٹریفک کا نظام بہتر ہو۔ تو میرے خیال میں ایم کیو ایم کی کاوشوں کے نتیجے میں بہت بہتر نتائج ہیں، بلکہ قائد تحریک کی ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں جائیں اور ان کے کام کریں۔ جبکہ رکن قومی اسمبلی عبدالقادر خان زادہ نے کہا، قائد تحریک محترم الطاف بھائی کی ہدایت کے اوپر ہمارے جو ایم این اے خواجہ سہیل منصور کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور ہم سب کو بھی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اپنے علاقے میں آپ ایسے ہی کام کریں جس سے عوام کو سہولتیں پیدا ہو۔ تو آج ہم لوگوں نے جو وزٹ کیا ہے اورنگی ٹاؤن کا، تو ماشاءاللہ پورا شہر جو ہے بالکل صاف نظر آ رہا تھا، کہیں کوئی گندگی دکھائی نہیں دی، اور بارشوں کے لحاظ سے بھی پورا انتظام کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ٹریفک کو بحال رکھنے کے لیے اور خاص طور پہ افطار کے وقت رش کو کم کرنے کے لیے ٹاؤنز نے اپنے والنٹیئرز جو ہیں مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور خواجہ سہیل منصور بھائی کی بھی یہی رائے ہے کہ یہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، ٹاؤن ایڈمنسٹریشن جو ہے، اس میں قمر الدین شیخ صاحب ہیں، عمران اسلم صاحب ہیں، دونوں کی کارکردگی اور پورے ٹاؤن کے اسٹاف کی کارکردگی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ وہیں رکن قومی اسمبلی اقبال قادری نے میٹرو 1 کو بتاتے ہوئے کہا، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو صحت مند رہتی ہیں، اور کسی بھی قوم کو صحت مند رکھنے کے لیے صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے، لازم ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور صفائی جو ہے نصف ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے خود بنفس نفیس دیکھا ہوگا اورنگی ٹاؤن میں
آج ہمارے سہیل منصور بھائی آئے ہیں جو حق پرست MNA ہیں اور یہاں صفائی کے حوالے سے خاص طور پر دورہ انہوں نے کیا ہے. ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ بھائی ہیں, عمران اسلم بھائی ہیں اور دیگر اسٹاف ہے, اور یہ جاننے کے لیے کہ اورنگی ٹاؤن میں کس حد تک صفائی ہوئی ہے تو ہم یقیناً مطمئن ہیں. بعد ازاں حق پرست اراکین قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور, عبدالقادر خان زادہ, اقبال قادری نے صوبائی وزیر عبدالحسیب کے ہمراہ سائٹ زون کے پاک کالونی میں صفائی ستھرائی کے کاموں کا بھی معائنہ کیا, جہاں ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ نے اراکین قومی اسمبلی کو بریفنگ دی. جہاں گلی محلوں کو صاف ستھرا دیکھا جا سکتا ہے, وہیں صوبائی وزیر عبدالحسیب نے بھی صفائی ستھرائی کے کاموں کی ہدایتیں جاری کی. بعد ازاں حق پرست نمائندوں نے بڑا بورڈ کے مرکزی شاہراہ پر واٹر بورڈ کی لیکیجز کو دور کرنے کے کاموں کا بھی معائنہ کیا, جہاں تیزی سے آج کام جاری ہے. اس موقع پہ بھی صوبائی وزیر عبدالحسیب نے متعلقہ افسران کو ہدایتیں جاری کی, جبکہ حق پرست نمائندوں نے پیدل چل کر نورس سورنگی پر بھی لیکیجز کے کاموں کا معائنہ کیا. جبکہ اس موقع پر صوبائی وزیر عبدالحسیب نے میٹرو ون کو بتاتے ہوئے کہا, ہر سال کی طرح اس سال بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر صفائی ستھرائی کا پورے ٹاؤن میں بلکہ پورے ڈسٹرکٹ میں بہترین انتظامات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ علاقے کے MPA, MNA, ایڈمنسٹریٹر, میونسپل کمشنر اور MQM کے کارکنان اس صفائی مہم میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روحانی منظر کو اور بھی پرکیف بنایا جائے اور علاقے کی صفائی کو یقینی بنایا جائے. تو ایک بہت بڑا عملہ ہے جو کہ پورے ڈسٹرکٹ کی صفائی پر لگا ہوا ہے, جس میں کمالی ٹاؤن آتا ہے, بلدیہ ٹاؤن آتا ہے, اورنگی ٹاؤن آتا ہے, سائٹ ٹاؤن آتا ہے. الحمدللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہاں عملہ لگا ہوا اور کام ہو رہا ہے, وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پوری کی پوری جماعت اس وقت فیلڈ کے اندر ہے اور اپنے عوام کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے. آج حق پرست نمائندے رمضان المبارک میں بھی عوامی خدمت کے کاموں میں مصروف ہیں. کیا آج آپ نے اپنے حلقے میں کسی MNA MPS کو دیکھا؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا, کیونکہ نظر تو صرف حق پرستی آتی ہے. کیمرامین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف, میٹرو ون, کراچی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے کہا ہے کہ OZT فنڈز کی مکمل ادائیگی نہ ہونے اور مالی بحران کے باعث تمام افسران کی تنخواہیں فی الحال روک دی گئی ہیں تاکہ چھوٹے گریڈ کے ملازمین کو تنخواہیں بر وقت ادا کی جا سکیں. بلدیہ جنوبی لیاری زون میں جاری مالی بحران اور OZT فنڈز کی کٹوتی کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ اقدام بلدیہ جنوبی لیاری زون کے ماہانہ OZT گرانٹ میں 40% کٹوتی اور تاخیر کی وجہ سے کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ لیاری زون ریونیو جنریشن کے مستقل ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی مالی بحران کا شکار رہتا ہے. اس سلسلے میں افسران و ملازمین کو OZT فنڈز کی تاخیر سے ادائیگی کی وجہ سے ماہ جون اور جولائی کی تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہوئی. اس موقع پر انہوں نے بلدیہ جنوبی میں غیر ترقیاتی اخراجات جن میں پیٹرول اور ڈیزل کی سابقہ ادائیگیاں, بجلی, ٹیلی فونز کے بل اور افسران کی تنخواہیں روک دی ہیں تاکہ چھوٹے گریڈ کے ملازمین کی تنخواہوں کو بر وقت ادا کیا جا سکے اور وہ عید کی خوشیاں اپنے گھر والوں کے ہمراہ آسانی سے منا سکیں. رکن سندھ اسمبلی معین خان نے UP موڑ سے ڈسکو موڑ تک شاہراہ کے دوسرے ٹریک پر جاری کاموں کا معائنہ کیا. حق پرست رکن سندھ اسمبلی معین خان نے اپنے فنڈ سے UP موڑ سے ڈسکو موڑ تک 1 لاکھ اسکوائر فٹ سے زائد طویل شاہراہ کے دوسرے ٹریک کے تعمیراتی کاموں کا بھی معائنہ کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈمنسٹریٹر محمد نذیر لکھانی, سپرنٹینڈنگ انجینئر عبدالقیوم خان, اقبال احمد خان, افسر فائنانس محمد ناصر اور افسر اطلاعات عالمگیر سیفی بھی موجود تھے. اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی معین خان کو فوکل پرسن اقبال احمد خان نے جہاں بریفنگ دی, وہی رکن سندھ اسمبلی معین خان نے شاہراہ کے ساتھ ساتھ ڈرینیج سسٹم کے تعمیراتی کاموں کی بھی ہدایتیں جاری کی. جبکہ پہلے بن جانے والے ٹریک اور آج کے بننے والے ٹریک کے درمیانی گرین بیلٹ کو پیور لگا کر خوبصورت بنانے کے کاموں کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ شاہراہ کی خوبصورتی کو نمایاں کیا جا سکے. جبکہ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی معین خان نے علاقے کے لوگوں سے بھی ملاقات کی, جنہوں نے دوسرے ٹریک کے تعمیراتی کاموں کا 90% کام مکمل کر لینے پر MQM کے قائد الطاف حسین کا جہاں شکریہ ادا کیا, وہیں ان کے لیے عمر درازی کی بھی دعا کی. جبکہ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی معین خان نے میٹرو ون کو بتایا, ہم نے پہلا ٹریک جو کمپلیٹ کیا 2 کروڑ کی لاگت سے, 2 کروڑ 80 لاکھ کی لاگت سے, کیونکہ 80 لاکھ کی اسٹارم واٹر ڈرین بھی ڈلی ہے اس میں. یہاں پہ ہم نے 2 کروڑ کی لاگت سے وہ ٹریک اوپن کر دیا ہے. یہ ٹریک آج انشاءاللہ رات تک کمپلیٹ ہو جائے گا. اور ہم نے یہ جو ہے پوری اس میں اسٹارم واٹر ڈرین ساتھ میں نالا چل رہا ہے تو اس کو ہی ہم نے ابھی یوز کیا ہے, لیکن آگے جا کر ہمیں اس کی سروس روڈ بنا رہی ہے اور نالا بھی اس کو لینا ہے نا. اور یہ پورا کا پورا سینٹرل آئیلینڈ بنیں گے, یہاں ٹریز وغیرہ لگیں گے ٹاؤن کی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی مدد سے, لاکانی صاحب کی. اور یہ سارا ہم اس کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ لیا ہے. اس کا نام ہم شاہراہ قائد رکھ رہے ہیں. گو کہ ہمارے کم ریسورسز کی باوجود ہم ناظمین کا جو سلسلہ ترقیاتی عمل وہ جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ہم 1-2 پارک بھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی طرف سے عوام کو گفٹ دیں گے.
आज जवां साल रुकन सिंध असम्बली हक परस्तों की हक परस्ती और MKM के कायद अल्ताफ हुसैन के फिक्र और फलसफे की तशरीह करते हुए आप देख सकते हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। इंजीनियर फरहत खान ने कहा है कि नेशनल स्नूकर एकेडमी ग्राउंड पापोश में फुटबॉल की सरगर्मियों को मजीद फाल बनाने के लिए दीगर ग्राउंड्स की तरह जरूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नसीर खानी के हमरा DMC सेंट्रल 7A साइड फ्लड लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राउंड के एतराफ में खाली जगह को ग्राउंड की फील्ड में शामिल करके इसे 11 साइड बनाने और खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा ताकि मकामी सतह पर सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग हासिल हो। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नसीर खानी ने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अरशद जमाल और उनकी टीम को DMC सेंट्रल फुटबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद पर खिराज तहसीन पेश किया और उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। ईद पर सफारी पार्क में खवातीन और बच्चों को तफरीही सहूलियात की फराहमी के लिए कामों का आगाज कर दिया गया। अजीज आरिफ की रिपोर्ट। 20 जून 1970 को गवर्नर मगरबी पाकिस्तान अहमद अतीक उर रहमान ने कराची चिड़ियाघर और आज के सफारी पार्क का संगे बुनियाद रखा था। 410 एकड़ की जगह सफारी पार्क के लिए मख्तस की गई थी। ताहम आज कब्जा ग्रुप के बाद 170 एकड़ पर सफारी पार्क को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए डायरेक्टर सफारी पार्क बशीर खान सदुज़ई को आप मसरूफ देख सकते हैं, जहां रंग और रोगन के कामों को तेजी से जारी रखा हुआ है। जबकि ये देखिए, ये बंगाल टाइगर्स और एक और बबर शेर के लिए पिंजरे की तैयारियों का काम तेजी से जारी है, जहाँ रंग और रोगन किया जा रहा है। और डायरेक्टर सफारी पार्क बशीर खान सदुज़ई जहाँ हिदायतें दे रहे हैं, वहीं पिंजरों में तालाब और दरख्तों को लगाकर कुदरती माहौल फराहम करने की भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जबकि इस झील को देखिए, सालों बाद अब आप यहाँ पर भी कश्ती रानी को देख सकेंगे, लेकिन आपको ईद उल फितर तक सब्र करना पड़ेगा। जबकि ये देखिए, ये हाथी है और आपका साथी भी 2 एकड़ के रकबे पर दरख्तों को लगाकर कुदरती माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब आप इन 2 हाथियों को आजादाना तौर पर घूमते हुए देख सकेंगे और यही मकसद सफारी का है। और इनके लिए इस 2 एकड़ पर तामीराती काम तेजी से जारी भी है और ये हाथी ईद पर आपको खुशियां देने की भी तैयारी कर रहे हैं। जबकि इन कामों के हवाले से डायरेक्टर सफारी पार्क बशीर खान सदुज़ई ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हसन सैयद साहब की ख्वाहिश है कि कराची के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रिएशन सहूलतें मैसर आएँ। उसके लिए उन्होंने कराची ज़ू और सफारी पार्क को फोकस किया। ईद से कोई चंद दिन पहले सफारी में टाइगर और पोमा जो है ना वो शिफ्ट कर देंगे, ये 2 जानवर, और हमारी कोशिश है कि एक शेर भी आ जाए। उनके पिंजरे भी तैयार हैं, हम जो है ना वो ईद से पहले वहाँ उनको शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ हमने मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है। रंगो रोगन और तज़ीन और आराश का काम आप देखेंगे बड़ी भाइयों ने शुरू कर दिया है। और ईद के दिन, जब ईद के दौरान जब फैमिलीज़ और बच्चे यहाँ आएंगे तो उनको एक तब्दील शुदा माहौल और साफ़ सुथरा और एक कलरफुल माहौल जो है ना वो सफारी में मिलेगा। आज सफारी पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए जहां रंगो रोगन का काम जारी है, वहीं फुटपाथों पर पेवर लगाने का काम भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। 22 जून 1970 में बाकायदा संगे बुनियाद रखा गया था इस सफारी पार्क का चिड़ियाघर के नाम से, और आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची और गवर्नर सिंध खुसूसन ज़ाती तौर पर इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं जो आज हमने आपको काम दिखाए कि ईद उल फितर के मौके पर एहलियाने कराची को एक खूबसूरत तोहफा और एक हकीकतन जिसको सफारी पार्क कहते हैं, सफारी कहते हैं, वो आपको ईद उल फितर पर देखने को मिलेगा। कैमरा सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि कराची के 178 यूनियन काउंसिल को नादरा के प्रोग्राम से मुंसलिक कर दिया गया है। अब तमाम शहरियों को कंप्यूटराइज पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट्स जारी किए जा सकेंगे। अपने दफ्तर में नादरा के अफसरान से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि पैदाइश और अमवात, निकाह और तलाकनामे की बरवक्त रजिस्ट्रेशन करवाना शहरियों की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है, जिससे हम सब बेशुमार पेचीदगियों से बच सकते हैं। उनका कहना था कि कंप्यूटराइज दस्तावेजात से स्कूल्स, कॉलेजेस, मुख्तलिफ मुल्कों के वीजे, जायदाद की तकसीम और दीगर मामलात में मदद मिल सकती है। इस मौके पर डायरेक्टर ऑपरेशन डिवीजन ने बताया कि नादरा ने सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक नया सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवा दिया है, जिसके तहत 4 अहम दस्तावेजात को यूनियन काउंसिल्स के जरिए नादरा में रजिस्टर करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तमाम 6550 यूनियन काउंसिल्स को कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट्स जारी करने की तरबियत दी जा रही है। डायरेक्टर ऑपरेशन का कहना था कि सिस्टम को कराची में मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया गया है और बतदरीज सिंध के अंदरूनी इलाकों में भी नाफिज
मुतमरकज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही नादरा इंफॉर्मेशन सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है, जिसके जरिए बड़े बड़े हुकूमती इदारे, बैंक्स और मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारत खाने उनके दस्तावेज़ात की ऑनलाइन तस्दीक कर सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने नादरा के वफ़द को यकीन दिलाया कि वो इस सिस्टम के निफाज में हर मुमकिन ताउन करेंगे और नादरा के तहत दी जाने वाली तरबियत के लिए मुलाजमीन को भेजा जाएगा ताकि वो शहरियों की बेहतर खिदमत कर सकें। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर मतान अली खान ने कहा है कि बल्दिया उस्मा कराची यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर निकलने वाले मरकजी जुलूस में हर मुमकिन ज़रूरी सहूलियात फराहम करेगी। यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर निकलने वाले जुलूस के इंतजामात के हवाले से मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि निश्तर पाक की सफाई सुथराई और दरख्तों और झाड़ियों की काट छांट कर दी जाए, जबकि जुलूसों के रास्तों में जरासीम कुश स्प्रे भी किया जाएगा। उनका कहना था कि मरकजी जुलूस के अहम रास्तों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस, रेस्क्यू यूनिट और स्नाकल को तैयार हालत में रखा जाए ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से फौरी निपटा जा सके। मतान अली खान ने मरकजी जुलूस के इंतजामिया के नुमाइंदों को यकीन दहानी कराई कि दीगर इलाके में निकलने वाले छोटे जुलूसों की जरूरियात का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। जिन इलाकों में ये जुलूस निकलते हैं वहाँ तमाम जरूरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस मौके पर वाटर बोर्ड के अफसरान ने मरकजी जुलूस की इंतजामिया को जुलूस के रास्तों पर वाटर टैंकर फराहम करने के अलावा सीवरेज की निकासी की भी फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। मतान अली खान ने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची निश्तर पाक के मरकजी जुलूस के लिए नुमाइश चौरंगी पर एक कंट्रोल रूम भी बना रही है, जहां तमाम सहूलतें फराहम करने वाले इदारों के अफसरान और अमला मौजूद रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद की मंजूरी से बल्दिया उस्मा कराची में मुख्तलिफ तबादले और तकर्री के अहकामात जारी कर दिए गए। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर मतान अली खान के दस्तखत से जारी होने वाले अहकामात के मुताबिक सीनियर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट नजमुद्दीन सिकंदर का तबादला करके सीनियर लीगल एडवाइजर तैनात कर दिया गया है। एहसन मिर्जा डायरेक्टर इंटर ऑडिट को सीनियर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट तैनात किया गया है, जबकि सीनियर लीगल एडवाइजर अजरा मुकीम को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। लॉ कंसल्टेंट मंसूर अहमद को मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने के अहकामात जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि नजमुद्दीन सिकंदर कानून के डिग्री के हामिल और सिंध बार के काउंसिल के मेंबर होने के साथ साथ वकालत का भी तजर्बा रखते हैं। ये तबादले और तकर्रियां फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा किमाड़ी और बल्दिया जोन में सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमरुद्दीन शेख ने म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा किमाड़ी जोन में गुलबाई चौरंगी पर नेशनल हाईवे के बरसाती नाले का मुआयना किया, जो कि मुकम्मल तौर पर कूड़े करकट और मलबे से भरा हुआ है और यहाँ बारिशों में यकीनन कई फीट पानी सालों से खड़ा होता आ रहा है और इस बार भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस मौके पर किमाड़ी जोन के फोकल पर्सन जुनेद अहमद, अफसर सेहत हनीफ अख्तर और दीगर अफसरान ने एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख और म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम को ब्रीफिंग दी। जबकि इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने गुलबाई पर 800 साल कदीम 9 कब्रों का भी मुआयना किया और इस तारीखी कब्रों की खाली जगहों पर फौरी तौर पर सीसी फ्लोरिंग और कब्रों के अतराफ झाड़ियों का नोटिस लेते हुए भी फौरी तौर पर जंगलों की तामीर के कामों का आगाज करने की हिदायतें जारी की, ताकि तारीखी अहमियत की हामिल 9 कब्रों की हुर्मत को बरकरार रखा जा सके। जबकि इस मौके पर सफाई सुथराई के कामों का भी एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने मुआयना किया। जबकि बल्दिया टाउन पहुंचकर भी शाहराहों से कूड़े करकट को मशीनरी की मदद से उठाने के काम का जहां मुआयना किया गया, वहीं बल्दिया जोन के फोकल पर्सन अकमल सिद्दीकी ने एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख को ब्रीफिंग दी। जबकि हब रिवर रोड पर 4 नंबर पर शाहराह पर सफाई सुथराई के कामों का भी एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख ने मुआयना किया, जबकि मौके पर ही अफसरान को हिदायतें जारी करते हुए भी देखे गए। जबकि बल्दिया जोन के रजाकारों की तरफ से अफ्तार से पहले ट्रैफिक कंट्रोल करने के कामों का भी एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख जहां मुआयना करते हैं, वहीं इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा, एक हमने मजबूत प्लान किया था कि हमने एक्स्ट्रा गैंग लेकर तमाम गलियों में, तमाम सड़कों पर हमने मेन रोड्स को लगाया, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में सफाई ज़ाहिर वैसे भी सफाई होनी चाहिए। स्पेशली रमज़ान के अंदर हमने तमाम मसाजिद के सामने से, मेन रोड्स के ऊपर से और गलियों से जितना भी कचरा था उनको उठाकर और हमने डंपिंग प्लेस पर उनको पहुंचाने की कोशिश की। मीनवाइल साथ साथ हमने ये भी किया कि जो हमारे नाले थे, नालों को भी हमने साफ किया ताकि उस कचरा बारिशों से पहले ये कचरा कहीं जाके दोबारा नालों को चौक ना कर दे। इसलिए ये पूरी मुहिम हमने चलाई है और इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक ये बारिशों का सिलसिला रहे और हमारा पूरा इलाका जो है वो साफ हो जाए। जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम का कहना था कि चारों जोनों में हमने एक साथ सफाई मुहिम शुरू कराई है, साइड औरंगी, बल्दिया और केवाड़ी में, और इस तरह रजाकार जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल
रोज़ा खोलने से पहले और तरावी से पहले मसाजिद के अतराफ में भी सफाई सुथराई और स्प्रे का बंदोबस्त किया हुआ है चारों जोनों। आज एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम यकीनन बल्दिया गरबी के चारों जोनों में रमजान मुबारक में सफाई सुथराई के कामों को तरजीही बुनियादों पर करते हुए देखे जा सकते हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मली डॉक्टर मुख्तार अली पलीचो ने कहा है कि नर्सरी में मौसम के पौधे वाफिर मिकदार में तैयार किए जाएं ताकि पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और दीगर अहम मकामात पर उनकी तनसीब अमल में लाई जा सके। नर्सरी 1 के दौरे के मौके पर इंचार्ज को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि दस्तियाब वसाइल और महकमा जाती तजर्बात को बरूकार लाते हुए तरजीही इकदाम उठाए जाएं। आवाम को बेहतर से बेहतर सेहतमंद और खुशनुमा माहौल फराहम करने के लिए पौधों की अफसाइश, बिलखुसूस खूबसूरत फूलदार पौधों और बेलों की अफसाइश पर तवज्जो देने की जरूरत है, जबकि आवाम को पुरफिजा, सेहतमंदाना और हरा भरा माहौल फराहम करने के लिए नए पौधों की तनसीब के साथ पहले से लगे पौधों की देखभाल और हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि अगर नर्सरी में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इस हवाले से तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए ताकि ज़रूरी चीज़ों की फराहमी को यकीनी बनाकर नर्सरी की हालत बेहतर बनाई जा सके। मुख्तार अली पलीचो ने कहा कि अगर नर्सरियाँ बेहतरीन होंगी तो पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और सेंट्रल आइलैंड्स भी खूब से खूबतर होते चले जाएंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के लोकल टैक्स डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन सामने आ गई। 3 दिन के इजाजतनामे पर 1 माह तक साइन बोर्ड्स लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के लोकल टैक्स में 1 महीने के इजाजतनामे की रकम वसूल करके सिर्फ 3 दिनों की रकम सरकारी खजाने में जमा कराई गई, जबकि लोकल टैक्स अफसरान और सरकारी खजाने में 50 छोटे साइन बोर्ड्स के पैसे जमा करवा कर 500 साइन बोर्ड्स आवेजा करा देते हैं और इस सिलसिले में रिकॉर्ड में हेर फेर कर ली जाती है। वाज़ेह है कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए 20 ट्रक या दीगर गाड़ियों की इजाजत दी जाती है, जबकि शाहराहों पर 150 से 200 ट्रक कंपनी की मसनूआत की तशहीर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चंद अफसरान इन मुबैना बदउनवानियों में मुलव्विस हैं, जिनसे बल्दिया उज़्मा कराची को सालाना लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।